کیا کر رہے ہو تم اتنا اسمائل کر کر؟ سوشل میڈیا پہ چیٹ کر رہا ہوں. بہت ٹائم ہے تمہارے پاس ویسٹ کرنے. لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہر وقت سلام دعا کرتے ہیں تو جواب تو دینا پڑتا ہے نا نیلم. ہاں ٹھیک ہے جواب دینا پڑتا ہے, لیکن اتنا زیادہ اسٹرینجرس کو انٹرٹین کیوں کرنا ہے؟ سب فرینڈ ہے سوشل میڈیا پہ, کوئی اسٹرینج نہیں ہے یہاں پر, سب لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کو جواب دے. تو جواب دینے میں کیا پرابلم ہے نیلم؟ تم کو پتا ہے کتنے مسائل ہوتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے. تم کو کیا لگتا ہے میں بیوقوف ہوں؟ میرے پاس دماغ ہے, مجھے پتا ہے کس سے کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اس کی جانکاری مجھے بہت اچھے سے ہے. تمہیں جانکاری ہے, لیکن تمہیں پتا ہے آج کل سوشل میڈیا پہ جو لوگ اس طرح سے چیٹ کرتے ہیں, اپنے دل کی باتیں, اپنے سیکریٹس وغیرہ بول دیتے ہیں, شیئر کر لیتے ہیں, پھر انہی چیٹس کا لوگ اسکرین شاٹ لے کر کس طرح استعمال کر کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. تو بلیک میل کرنا کوئی اس میں وہ تھوڑی نہ ہے. اگر آپ دھیمے دھیمے بلیک میل کرتے تو ایک دن آپ کو تھوڑا بہت سچائی تو کہیں نہ کہیں دکھنے کو مل جاتی ہے, لیکن آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کس حد تک استعمال کرنا ہے. بات یہی تو ہے نا کہ لوگ سوشل میڈیا کو کس حد تک استعمال کرنا ہے اس چیز کو نہیں سمجھتے, اور اس چیز کی سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے کافی سارے مسئلے ہوتے ہیں, جن میں سے سب سے بڑا مسئلہ آج کل جو پیرنٹس کے لیے ہے وہ ہے انٹرنیٹ ریلیشن شپس کا. میرے خیال سے نیلم سوشل میڈیا کے بنا اور ریلیشن ڈیولپ کرنے کے بنا, وہ بولتے ہیں نا زندگی ادھوری ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے زندگی پوری ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا سوشل میڈیا پہ اس طرح ریلیشن شپس ڈیولپ کرنا کوئی برائی نہیں ہے. آج کے دور میں اگر کوئی کر رہا ہے تو میرے خیال سے کوئی برائی نہیں کر سکتا ہے. میم آپ کو کیا لگتا ہے یہ چیز بری نہیں ہے؟ ڈپینڈس کہ آپ کس سے ڈیولپ کر رہے ہیں اور کیسی ڈیولپ کر رہے ہیں, اور مجھے تو لگتا ہے آرٹیفیشیل ڈیولپمنٹ کے بدلے نیچرل ڈیولپمنٹ از بیٹر, جو کہ آج کل کم ہوتا گیا ہے. آج کل کم ہوتا گیا ہے ایگزیکٹلی. کیونکہ جب آپ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو دوسروں کی فیلنگس کا احساس نہیں ہوتا ساجد. تو وین یو آر چیٹنگ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ انسان کا ایکسپریشن کیا ہے, اس کی نیت کیا ہے. پر میم اتنا کامن ہے, ہم لوگ جتنے لوگ بھی سلام دعا کرتے ہیں, ہائی ہیلو کرتے ہیں, تو بہت کامن ہے اس پہ مطلب چیٹ کرنا, بات کرنا لوگوں سے. سلام دعا ہائی ہیلو تو بہت اچھی بات ہے, پر لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے رشتے بڑھاؤ, تعلقات بڑھاؤ لوگوں سے, لوگ آپ کو جانے پہچانے. سوشل میڈیا پر میم وہ بھی بہت اچھی بات ہے, مگر آپ اپنے رشتے اور تعلقات کس سے بڑھا رہے ہیں اور کس حد تک بڑھا رہے ہیں, کبھی کبھی اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور اندازہ نہیں ہوتا. کافی لوگ آف ٹریک بھی ہو جاتے ہیں, کافی خواتین آف ٹریک ہو جاتی ہیں, کافی مرد آف ٹریک ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے دماغ میں ہے نا کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں, اگر ہم گناہ کر رہے ہیں خدا نہ کرے, تو ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھوڑی ہیں. مثلاً خدا نہ کرے ہم کسی نامحرم کا ہاتھ تھوڑی پکڑ رہے ہیں, ہم کسی کے ساتھ غلط اس میں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہیں. ایگزیکٹلی یہی کہتے ہیں, اٹس جسٹ اے چیٹ. ایک تھوڑا سیف زون لگتا ہے کہ یہ ہمارے اور سامنے والے کے بیچ میں ہے. مگر ہر چیز تو آپ کی نیت پر ہے نا ساجد, آپ کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ کس سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں اور کیسی بات کر رہے ہیں اور کس انٹینشن سے بات کر رہے ہیں. تو اللہ تو آپ کی نیتوں کو جانتا ہے. تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ چیٹ کرنا غلط نیت کے ساتھ اور نامحرموں کے ساتھ, I don't think it is. یہ کامن جو چیٹ ہم لوگ کرتے ہیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے. اگر کسی جنرل ٹاپک پہ ہے, گروپ چیٹ ہے, مثلاً کالج کی چیٹ ہے یا کلاس روم کے فرینڈز ہیں وہ لوگ چیٹ ہے, اور آپ کلاس کی باتیں کر رہے ہیں اور اسکول کی باتیں کر رہے ہیں تو دیٹس اوکے. مگر جہاں آپ نے کسی سے پرسنل چیٹس شروع کر دیں اور اپنا دل کا حال سنانے لگے کسی کو, دھیمے دھیمے وہ ہونے لگتا ہے نا اندر سے کہ چلو کوئی ہونے لگتی ہے, ایک اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے, ایک انسیت ہو جاتی ہے, ایک فیملیئرٹی ہو جاتی ہے. مگر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیر از اے لمٹ فار, دیر از اے باؤنڈری. ہر چیز کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. انٹرنیٹ چیٹس کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. اور ہمیشہ یاد رکھیں آرٹیفیشیل چیزوں سے نیچرل چیزیں ہمیشہ بہتر ہوتی ہیں, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ سینری ہو. اب آپ پیچھے کتنی بھی خوبصورت سینری لگا لیں, وہ نیچرل بیوٹی تو نہیں ہے نا. بالکل بالکل. تو آپ کو وہ اس کا ایلیوژن دیتی ہے, بٹ اٹس ناٹ نیچرل. کھانا آپ کتنا بھی کین کا کھا لیں, جوس آپ کتنا بھی فریش اور نیچرل بوتل کا پی لیں, مگر وہ جو فروٹ کھانے کی لذت ہے وہ تو نہیں ہوتی. تو آئی تھنک دا سیم تھنگ گوز ود ہیومن ریلیشن شپس. آپ آرٹیفیشلی کس سے بھی چیٹ کر لیں, جب تک آپ انسان کے ساتھ رہتے نہیں, بات چیت نہیں کرتے, اس کے فیشیل ایکسپریشنز نہیں دیکھتے, اس کی باڈی لینگویج نہیں دیکھتے, تب تک آئی تھنک چیٹ میں بھی وہ لذت نہیں ہے. مجھے تو نہیں آتی. میرے خیال سے نیلم تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ اب لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ فیس بک پہ ملے تھے, ہم لوگ نے شادی کر لیا, انسٹاگرام پہ ہم لوگ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا, تو بہت خوشی خوشی اس بات کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن جو ڈیولپ ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہے. تو اس میں کوئی مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ باریکیاں آپ بتانا چاہیں گی کہ یہ ڈیولپ کرنا کیسا ہے؟
हाँ देखिए, आप अगर किसी से नियत ही आपकी ये है कि आप किसी से शादी के लिए या आप बात कर रहे हैं, आप किसी से अपना रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, वो अलग बात हो गई. मगर लाइक आई सेड, चैटिंग करना अलग बात है और इंसान को रूबरू देखकर बात करना अलग बात है. चैटिंग में आपको उसके एक्सप्रेशंस, लहजा, उसकी आदतें, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को जानती हूँ, वो हर जुमले पर कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलेंगे. ये आदत होती है ना लोगों की. फॉर एग्जांपल मैं आपसे इन पर्सन मिलूंगी और आप जो ये हर थोड़ी देर के बाद ये कर रहे हैं, ये मुझे इरिटेटिंग लगेगी. बिल्कुल बिल्कुल. मगर कब हो सकता है कि किसी को ना लगे. तो जब हम चैट करते हैं तो वो चैटिंग में तो नहीं करेगा ना. सच्चाई तो नहीं बताएगा. जी बिल्कुल. तो आप जब चैट करते हैं तो यू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ क्यूज. क्या बेस्ट चीज आपने बताई. आंखें देखना, किसी की होता नहीं है कि योर आईज आर, नीलम कहते थे ना कि इंसान की आंखों में पता चल जाता है कि वो शर्मिंदा है, सच्चाई है, उसकी आंखें भरी हुई हैं, उसके इमोशंस उसकी आंखों के जरिए आंखें बोलती हैं. तो ये आपको चैटिंग में कैसे पता चलेगा? किसी के लफ्ज भी बताते हैं और उसका साथ देते हैं. तो हमसे कौन बोल रहा है हमें यही नहीं पता होता कि चैटिंग उसकी बाजू बैठी हुई दोस्त कर रही है कि वो खुद कर रहा है. डायलॉग किसी और ने दिया है कि उसका खुद का अपना है. तो आई थिंक उसमें बेस्ट बताने की ही कोशिश करते हैं हम लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो. एंड जब हम किसी के साथ रहते हैं, स्पेशली फॉर शादी की नियत से अगर आप कर रहे हैं, तो जब हम किसी के साथ रहते हैं, किसी के एक छत के नीचे किसी के साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है, तो मेरी तो अक्ल से बाला ये बात है कि आप इंटरनेट पे कैसे फैसला कर सकते हैं कि आपको किसी के साथ रहना है. किसी की बातें आपको इतना मुतासिर कैसे कर सकती हैं, क्योंकि जब आप रियली किसी के साथ रहते हैं एक छत के नीचे, तो उसकी आदतें होती हैं, उसका मिजाज होता है, उसकी हैबिट्स होती हैं, उसके तौर तरीके होते हैं जो आपको चैट में नहीं समझ में आते हैं. और कभी कभी वो चीजें इरिटेट करती हैं बहुत. दोस्ती तक तो ठीक है ना, अगर दोस्ती किसी से फ्रेंडशिप हो रही है. अब ये तो बहुत कॉमन है. नामहरम से तो दोस्ती वैसे भी मना है साजिद. नामहरम से तो दोस्ती की हद वैसे ही है. मैम, जहाँ आपने शादी की बात की, तो आजकल यंगस्टर्स का एक बहुत ही ज्यादा क्रेज है लव मैरिज की तरफ. जी. और ये लव मैरिज जिस तरह से साजिद ने मेंशन किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं ऐप्स के जरिए होती है. और अक्सर कंपैरिजन यही रहता है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या डिफरेंस है. एटलीस्ट हमने इस इंसान को पहले से जाना और पहचाना तो है. तो ये जो नजरिया बन गया है आजकल के यंगस्टर्स का, इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल. देखें, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, फेल दोनों हो सकती हैं, कामयाब दोनों हो सकती हैं. राइट. तो असल चीज़ होती है इंसान के साथ वक्त गुजारना, उसके साथ रहना, परखना, ट्रैवल करना. जब आप अलग अलग सिचुएशंस में इंसान को देखते हैं ना, तब आपको उनकी रिएक्ट किस तरह करते हैं, हैंडल किस तरह करते हैं, आपको इन चीज़ों की बात जब समझ में आती है, तब आपको पता चलता है कि वो इंसान कितने पानी में है. क्योंकि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, 2-3 मुलाकात में आप उस इंसान के बारे में कितना जानेंगे. और अक्सर ये कहा भी जाता है ना कि हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये शख्स गुस्से में किस तरह रिएक्ट करता है, या बड़ों से किस तरह बात करता है, बच्चों के क्या नजरियात हैं, क्या ख्यालात हैं. तो ये जब तक आप किसी इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो. तो एनीवे शादी इज अ गैम्बल है तो है. आप उसे कितना भी सोच लें, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान ने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खुदा ना करे शादी के बाद अपाहिज हो जाए, कोई शादी के बाद सख्त बीमार हो जाए, कोई शादी के बाद किसी का बिजनेस डूब जाए, है ना, होते हैं ना, होता है, तो हो सकता है कुछ भी. तो आप प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि आप उन चीज़ों को किस तरह हैंडल करेंगे. खुदा ना करे मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को बिगड़ते हुए देखा है. जब किसी एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है तो जो आपस का कपल की केमिस्ट्री होती है और रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत कड़वाहट आ जाती है जी. तो हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि हम उसको किस तरह हैंडल कर देंगे. इसीलिए आपकी बैकग्राउंड, आपकी तरबियत, आपका सोच, आपके ख़यालात बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किसी हद तक हम ये
उम्मीद कर सकते हैं, we can hope कि a person who is well educated, who has a stable personality, जिसको experience है, he will be able to handle life better. Exactly. तो हम हमेशा जब हम लाइफ पार्टनर चूज करते हैं तो हमें फैमिली, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, पर्सनालिटी, स्टेबिलिटी, नॉट फाइनेंशियल ऑलवेज, फाइनेंस ऊपर नीचे हो सकता है, वैल्यूज एंड एजुकेशन, उस इंसान की वैल्यूज, उस इंसान की सोच, ये ज्यादा मैटर करती है. बट मैम जहाँ आप सोच की बात कर रहे हैं, तो जितना मैंने सोसाइटी में देखा है, ऑब्जर्व किया है, साजिद आई थिंक इवन यू विल अग्री, जब आप किसी के यहाँ रिश्ता भेजते हैं रिलेशनशिप्स के लिए, शादी के लिए, तो फेकनेस बहुत ज्यादा होती है. आप पहले कुछ और बताते हैं, बाद में शादी के बाद रियलिटी कुछ और निकलती है. क्योंकि मुझे लगता है नीलम, हर इंसान सेल करने की कोशिश कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत माजरत के साथ, शायद किसी को मेरी बात अच्छी ना लगे, मगर मैं अपने लफ्ज़ों में आसान करने के लिए मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अफसोस की बात है, और बहुत मुझे इट्स अ ट्रेजेडी एक्चुअली, कि जब आप अपनी बहू ढूंढते हैं तो यू वांट अ ग्लोरिफाइड हाउसमेड. आप ये नहीं देखते आपको खूबसूरत, पतली, दुबली, गोरी, काम करने वाली चाहिए, जो बाहर भी काम करे, घर आकर भी करे, बाहर भी हैंडल करे, घर भी हैंडल करे. अरे वो MBA लड़की है मगर क्या खाना पकाती है, उसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी है, वो बहुत सुगड़ है, घर बहुत अच्छे से रखती है. तो आप ये काम तो मेड भी कर सकती है. तो आप जो अपनी बहू ढूंढ रहे हैं या जो बेटी ढूंढ रहे हैं, आप जो क्वालिटीज देख रहे हैं, तो आप क्या ये क्वालिटीज देख रहे हैं कि वो खाना कितना अच्छा बनाती है, झाड़ू दे सकती है कि नहीं दे सकती, डस्टिंग की आदत कितनी अच्छी है, ये काम तो कोई और भी कर सकता है. Exactly. आपको जब आप जज करते हैं किसी को शादी के लिए, तो आपको किरदार, वैल्यूज, सोच, उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस, ये चीजें जो आप बता रही हैं, किरदार, सोच, तजुर्बा, ये सब तो शादी होने के बाद ही पता चलेगा. पहले इंसान तो यही बेसिक चीजें देखता है ना. मतलब ये दस्तूर है हमारा. डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सी. जब आप किसी को देखने जा रहे हैं, तो आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा इसका दिमाग क्या है. अब अगर मैं किसी प्रपोजल देखूं अपनी बेटी के लिए, तो मैं ये देखूं कि वो कमाता कितना है, उसकी जॉब कैसी है, उसकी पढ़ाई लिखाई है. मेरे लिए ये अहमियत नहीं रखती. तो अगर मैं देखने जाऊंगी तो मैं ये देखूंगी उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी फैमिली कैसी, उसकी माँ कैसी है, उन्होंने कैसी तरबियत की, उसकी सोच कैसी है, उसकी पर्सनालिटी, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, सोच हमारे बच्चों से मैच करती है कि नहीं करती. हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग होती है. तो जो कंपैटिबिलिटी आपकी, तो व्हाट यू शुड लुक फॉर इज द राइट लाइफ पार्टनर एंड नॉट अ वाइफ और अ हाउसवाइफ. है ना? आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आपका. एक लाइफ पार्टनर अगर अच्छा होगा तो ज़िंदगी बेहतर होगी. मैम एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. लैक ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ नज़र आता है कि जो आजकल की यूथ है, यंग जनरेशन है, वो देख रहे हैं कि घर में कोई लाइक नहीं कर रहा है, पर उन्हें सोशल मीडिया पे 200-300 लाइक्स मिल जाते हैं. तो मेरे ख्याल से जो हम यंग जनरेशन है, उनके लिए सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ईजी है और बेटर है, और वहाँ से अप्रिसिएशन भी ज़्यादा आपको मिल रहा है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो सोशल मीडिया पर हम कर रहे हैं, वो एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं या नहीं? इसी में ऐड करना चाहूँगी मैं, जो साजिद ने हमें बताया है. काफ़ी बार साजिद बच्चे ये भी बोलते हैं, यंगस्टर्स की ये भी आर्ग्यूमेंट होती है कि वैसे भी घर पर तो हमारी कोई बात सुनता नहीं है. एटलीस्ट जो हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, ये हमारे साथ हमारी बात सुनते भी हैं और अग्री भी करते हैं, हमारे माइंड्स मैच होते हैं. जी, आपको याद है हमने बच्चे हमारा फ्यूचर प्रोग्राम किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ नीड फॉर चिल्ड्रन. उसमें से एक नीड होती है बिलोंगिंग, राइट, कि यू बिलोंग समवेयर. ये वही वाली बात आ गई नीलम, कि बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए. असल में हम जब अपने बच्चों से, हम लोग अपनी जिंदगियों में इतना मैकेनिकल हो गए ना कि हमारे बच्चे हमारे सामने बड़े होते जाते हैं, मगर हम उनसे कनेक्ट नहीं करते. एग्जैक्टली. वी डोंट मेक देम फील एज इफ दे बिलोंग टू आवर हाउस. वी डोंट मेक देम फील एज इफ दे बिलोंग टू आवर फैमिली, कि हमें उनकी ज़रूरत है, हमें उनसे मोहब्बत है. बस बच्चे आते हैं, उनके लिए नाश्ता बनाओ, खाना पकाओ, उनकी कपड़े इस्त्री करो, उनकी यूनिफॉर्म सही करो, उनका बैग लगाओ, चलो तुम्हें ट्यूशन जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, चलो आ जाओ. माएँ ये बहुत पैशन से करती हैं,
مگر کنیکٹ کرنا بھول جاتی ہیں. مطلب یہ سب بھی تو کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے نا. نہیں ساجد, دیز آر میکینیکل تھنگس. بہت معذرت کے ساتھ. تو پھر کیا کریں, مطلب بچوں کو لے کے گود میں بیٹھے رہیں یا مطلب کیا کرنا ہے؟ یس, بچوں کو لے کے بیٹھے. ٹائم کدھر ہے میم آج کے ٹائم میں؟ تو نکالیں ٹائم, سب کچھ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں. اگر انہی سے کنیکشن نہ بنایا تو کیا فائدہ. پھر آپ ہی کے بچے ہیں جو سوشل میڈیا پہ جا کے دوسری جگہ اپروول اور اپنی ایکسیپٹنس کریں گے نا. تو آپ کو اپنے بچوں سے کو وقت دینا چاہیے تاکہ آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. ان کی پسند ناپسند آپ کو پتا ہو, ان کی سوچ. ماں باپ دونوں کو یا کسی ایک کو؟ ماں باپ دونوں کو. کیوں, باپ کا فرض نہیں ہے؟ آپ کا بھی ہے ساجد, آپ کو بھی کرنا چاہیے. مطلب ایسا ہم لوگ کی سوچ ہے نا کہ جو ہے ماں کو. کبھی کتنی بار آپ بچی اپنی بیٹی کو شاپنگ لے کے گئے؟ میں اکثر لے کے جاتا ہوں جب من ہوتا ہے. ویری گڈ. ہم اپنے بچوں کے ساتھ کتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, ان کی سوچ کا, ان کی چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کا. میری بیٹی کا فوٹوگرافی اکاؤنٹ ہے, تو جب بھی وہ کوئی ریل بناتی ہے, کچھ بناتی ہے, سوشل میڈیا پہ جاننے سے پہلے وہ مجھے دکھاتی ہے کہ مما میں نے یہ ریل بنائی ہے. اور جب میں جو بھی میں کر رہی ہوتی ہوں, آئی کیپ اٹ ڈاؤن اینڈ آئی گیو اٹ 2 منٹس دینے ہیں, مگر 2 منٹس آف اٹینشن. میں اس کو دیکھتی ہوں, پورا سنتی ہوں, کبھی کبھی بولتی ہوں یہ اس کے اوپر سوٹ نہیں کر رہا, یا یہ والا بہت اچھا بنا ہے, تم نے اسے جوڑا کیسے, تم نے اسے کیا کیسے, تو تم نے تو یہ کب کھینچی تصویر. تو مطلب ہیو اے کانورسیشن سو دیٹ دے نو کہ آپ نے جو چیز دکھا رہے ہیں آپ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, اکنالج بھی کر رہے ہیں. You are paying attention to it. Right. It is very important to pay attention to your children. میم جہاں آپ نے اٹینشن کی بات کی تو پیرنٹس اکثر یہ بھی کہتے ہیں نا بچوں سے کہ ہم کماتے آپ کے لیے ہیں, پورا دن جاب کر کے آتے ہیں, کیوں, تاکہ آپ کے لیے ہم کما رہے ہیں, آپ پہ اسپینڈ کر سکے. تو کیا صرف جاب کرنا, کمانا, ان کے لیے پیسے میں یہ کہہ سکتی ہوں رکھنا صحیح ہے؟ سو انفارچونیٹ نیلم کہ جس کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں ان کو ہم صرف اپنا ٹائم نہیں دیتے. اور میں یہ شاید پہلے بھی چینل ون پہ کہہ چکی ہوں کہ آج آپ کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. کل آپ کو ان کی ضرورت ہوگی, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو ہم کو ٹائم تو نکالنا ہے نا. جب ہم بوڑھے ہوں گے اور ہم بچوں کی توجہ کے طلبگار ہوں گے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا, مگر وہ زندگی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہوں گے, تو پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, تو پھر آپ تو کہاں کے رہے, کیا فائدہ ہوا. ایگزیکٹ. اور ہر چیز پیسے نہیں ہوتی ہے نا ساجد. آپ ان کے لیے مہنگے سے مہنگے ٹوائز لے کر آئیں, لیکن اس ٹوائز کے ساتھ آپ ان کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ 2 ٹوائز کم لائیں اور کوالٹی ٹائم اسپینڈ, میکڈونلڈس کم کھائیں, پیزا کم کھائیں, آؤٹنگ ایک آدھ آؤٹنگ مس کر دیں, مگر بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, بچوں کو اٹینشن دیں. ان کی سوچ اور بدلتی ہوئی سوچ ہے. اب جیسے موبائلس پہ کام کرنا, جو بچے ینگسٹرز, جیسے میری بیٹی جاب کر رہی تھی تو میں اس سے کہتی تھی بیٹا کیا تم پھر سے موبائل پہ بیٹھی ہوئی ہو, تو شی یوزڈ ٹو سے مما میں کام کر رہی ہوں. تو اب کام بھی از آن دا موبائل انفارچونیٹلی. تو جو بھی اس کا کام تھا وہ موبائل پہ ہوتی تھی, تو میں بیٹھتی تھی اس کے ساتھ, تو وہ واقعی کام کر رہی ہوتی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ کام, موبائل اتنا ورسٹائل ہو گیا ہے نا کہ آپ کی جاب, آپ کے ای میل, آپ کے ٹیکسز, آپ کے بلز, ہر چیز موبائل پہ ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, مطلب ضروری ہے, ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے کام آ رہی ہے اور بہت ضروری ہو گئی ہے, مگر کیا ہم اس کے علاوہ کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں اپنے بچوں. میم ایک سوال یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے ذریعے, شاید اس کا پیغام اچھا جائے یہاں پر, کہ بچوں کی جب ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو کس ایج تک آپ بات کر رہی ہیں؟ 13-14 سال, 5-6 سال؟ بیکاز یہ بہت میٹر کرا, کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے نا جب ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ناؤ آئی کین ٹیک مائی اون ڈیسیژن, کسی کے انٹرفیئر کی ضرورت نہیں ہے ان مائی لائف. تو آپ بچوں سے بتائیے کیا کانسیپٹ ہے, کس ایج تک ہمارا کنیکشن ڈیولپ رہنا چاہیے, یا بات کرنے دیں. خود ہی گھر والے بھی اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ تم بچے ہو, خود فیصلے نہیں لے سکتے, کیا غلط ہے کیا صحیح ہے تمہیں پتہ نہیں, اندازہ نہیں. بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ماں باپ کی ضرورت ہے, ان کے گائیڈنس کی, ان کے وزڈم کی. ابھی میرے ساتھ کل ایک واقعہ ہوا تھا بامبے میں, واقعہ تو نہیں دہراؤں گی, مگر کل میں نے ابو سے بات نہیں کری تھی, آج بات کری تو پرابلم سالو ہو گئی, مگر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. بٹ دا تھنگ از, آئی تھنک ہمیں اپنے بڑوں کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے, اور وہ لوگ ہمیشہ, ٹھیک ہے آپ اپنے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں اور لینے چاہیے, اور میں تو خود اپنے بچوں کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہوں, مگر
पेरेंट्स की ज़रूरत तो कभी ख़त्म नहीं होती, नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए. They have a lot of wisdom and experience that you don't, and I think it is always advisable to take the advice of older people. चाहे आपके पेरेंट्स, होता है कभी कभी कि आपके पेरेंट्स को उन चीज़ों में तजुर्बा नहीं होता या वो उन चीज़ों को वैसे नहीं समझते. फॉर एग्जाम्पल कोई माँ है जिनको नहीं है तजुर्बा गूगल पे का, दूसरी चीज़ों का, जैसे हमने अभी बात करी थी, तो किसी बड़े से मशवरा करें, मगर डोंट मेक देम फील एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके. बिकॉज दे हैव डन अ लॉट फॉर यू एंड दे हैव, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, बहुत अपनी ख्वाहिशों को मिटाया है आपकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए. तो आई थिंक पेरेंट्स की जगह हमेशा होती है. एंड अगेन ये कल्चर आप खुद अपने घर में माहौल क्रिएट करते हैं जहाँ आपकी इम्पोर्टेंस रहे और आपके बच्चे ज़रूर तरक्की करें, मगर वो आपके बड़े ना बने, आप बड़े रहें. ओके. मतलब इतना ज़्यादा वो ना हो जाए कि मतलब एक रिश्ता और जो राबिता रहे जी, वो कोई ऐसी कगार और कनेक्शन बच्चों के साथ हमेशा होता है, चाहे वो 5 साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो गया हो, बट दैट कनेक्शन शुड बी मेंटेन्ड. किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, कौन सा अचीवमेंट है, तो ये शेयर होना भी चाहिए. और आप अगर नहीं हो रहा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बेटे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या हुआ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सी चीज़ों पे उसको अप्रिसिएशन. यू शुड आस्क एंड यू शुड नो, बात करें जी. एंड इट इज़ नॉट प्राइवेसी. It is getting to know conversations, right. Yeah, it is getting to know. जी, ऐसे conversations के जरिए ही bonds बनते हैं. बिल्कुल. जिसमें appreciation हम ज़्यादा करें साजिद, और criticize करना कम करें. मैम थैंक यू सो मच. आई एम श्योर हमारे आज के एपिसोड के बाद जिन भी घरों में कम्युनिकेशन गैप होगा, या वो पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज़्यादा फ़ोन से अटैच हैं, तो शायद वो ये बात समझ सकते हैं कि अब उन्हें अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बनाना ज़रूरी है, ताकि वो बातें जो बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत आसानी से कर लेते हैं, वही बातें वो अपने पेरेंट्स के साथ कर सके. थैंक यू सो मच मैम. बहुत शुक्रिया मैम. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे. तो नीलम यहाँ पे अलविदा कहना चाहूँगा नाजरीन को, लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि जो रिलेशनशिप होता है ये बहुत खूबसूरत होता है. इसे आप किसी सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप डेवलप कर लेंगे तो हो सकता है कि आप ना निभा पाएँ, लेकिन जैसा मैम ने बताया कि अगर आप सामने से किसी से मुलाकात करेंगे या बड़ों बुज़ुर्ग के ज़रिए पैगाम भेजेंगे या दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, तो ये सब जो सामने आप फील कर सकते हैं वो आप सोशल मीडिया के ज़रिए नहीं कर सकते. इसमें फेक के चांसेस जो है वो 100% है, और सामने जो आएगा उसमें आप कहीं ना कहीं उसके हाव भाव से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है किसी का लहजा जो होता है वो उसके अल्फाज का साथ नहीं देता है, लेकिन जब सामने अगर वो आएगा तो उसे आप अच्छे से समझ सकते हैं. यही मकसद था कि कोई भी रिलेशन डेवलप करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे. देखते रहिए चैनल विन. बहुत शुक्रिया.